السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہند بن ابی حلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے۔ آپ کا منہ فراخت دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا۔ جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دانت مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرف پہ سلام ہونے کے واقعات میں بھی بہت سی روایت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ میں آج اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کی ورقے اور راگ چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلا کر بولے اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چپٹنے اور ان کی دھاڑی پکڑ کر ان کو زمین پر ٹیک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جوڑ ٹوٹ کر گر پڑے تو ان کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو کہ تم سے جو ہو سکے، مگر اب سلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو ان کا عزم استقامت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے راگ کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ طاقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہونا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرز لرز پر اندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند کیا اور گھنٹی بجائی۔ اندر کے لوگوں نے دروازے کی
झेड़ी से झाँक कर देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े थे। लोग घबरा गए और किसी में भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो, अंदर आने दो। अगर नीयती के साथ आया है तो इसका खैर मुकदमा किया जाएगा, वरना इसकी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर कदम रखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू पकड़ा और फरमाया कि ए ख़त्ताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा, आखिर तू कब तक मुझसे लड़ता रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और तमाम हाज़रीन ने इस ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा मारा कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने की क्या मैनी है। उठें, हम काबा में चल कर ऐलान खुदा की इबादत करेंगे और खुदा की कसम में कुफर की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालफत करता रहूँ हूँ, मैं अब इन तमाम मजालिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर दो कतारों में रवाना हुए। एक सफ़ के आगे आगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे थे, दूसरी सफ़ के आगे आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस शान से मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपना सलाम का ऐलान किया। ये सुनते ही हर तरफ से कुफार दौड़ पड़े, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा पड़पा हो गया। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामू अबू जहल आ गया। उसने पूछा कि ये हंगामा कैसा है। लोगों ने बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग बरहम होकर इन पर हमला आवर हुए हैं। ये सुनकर अबू जहल ने खतीब काबा पे खड़े होकर अपनी आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का ये ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि सलाम लाने के बाद हमेशा कुफ़ार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने का एक सबब भी बताया गया है। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुफर की हालत में कुरैश के बुतों के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स गाय का एक बछड़ा लेकर आया, उसको बुतों के नाम पर ज़िबा किया। फिर बड़े ज़ोर से चीख मारकर किसी ने ये कहा, या जलीउ अमरा अमरु नजीउ रजालुन फसीहु यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन मैंने ये अज़म कर लिया कि मैं इस आवाज़ देने वाले की तहकीक किए बगैर हरगिज़ यहाँ से नहीं लौटूँगा। इसके बाद फिर यही आवाज़ आई, यानी इस खुली हुई दुश्मनी करने वाले एक कामयाबी की चीज़ है कि एक फसाहत वाला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, हालांकि बुतों के आसपास मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं था। इसके फ़ौरन ही बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। इस वाक़ये से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेहद मुतासिर थे, इसलिए इनके सलाम लाने के असबाब में इस वाक़ये को भी कुछ ना कुछ ज़रूर दाखिल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कुफ़ार मक्का ने बहुत ज़्यादा सताया तो आपने आपको अपनी पनाह में ले लिया, जो ज़माना जहलियत में आपका खलीफ था। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार की मार ढार से बच गया। मेरी बहनों, कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔